दर्शकों पंजाब प्लस चैनल ते तुहाडा स्वागत है। अज असीं आए हैं एक ऐसी शख्सियत दे नाल मुलाकात करन दे लई जिन्हां ने अपनी सारी जिंदगी सेवा चलाई। पेशे वजों एज ए DSP रिटायर होए पंजाब पुलिस दे विचों, पर पंजाब पुलिस और एक बहुत ही नरम हिरदे वाले इंसान साडी मुराद आ DSP अवतार सिंह जी दे नाल, जिहड़े अपनी सारी जिंदगी इन्नी पॉजिटिविटी दे नाल और लोगों दे नाल इन्ना मिल जुल के इन्हां ने कड्ढी हैगी आ। अज असीं इन्हां नाल स्पैशल रूप दे विच मुलाकात करन दे लई पहुंचे आ। सर तुहाडा स्वागत है साडे स्पैशल शो च। थैंक यू सो मच। डिप्टी साहब, जिस तरीके दे नाल अज देखा गया कि रिटायरमेंट तो बाद जिहड़े पुलिस के वड्डे अफसर ने थोड़ा जिहा प्रॉब्लम वाली गल हो जाती है, उन्हां दा माइंड सैटअप उस तरीके का कि थोड़ा जिहा रोह लाया हुआ हुंदा, उस तो बाद बड़ा एग्जिस्टेंस उन्हां नूं औखा हुंदा। पर एक ऐसा इंसान जिन्हें पुलिस दे विच भी रहा और अज असीं देख रहे हैं कि घरदिआं दा भी एक खेड़ा बनया हुआ 84 ईयर की एज है और सारे घर का फिर भी सेंटर। असीं जिस तरीके दे नाल इन्हां दे पुत्तर वधू दे नाल गल कीती, बेटियां नाल गल कीती, पोतिਆਂ दे नाल गल कीती ते सारे दा सेंटर ने एक पॉजिटिव एनर्जी ने इस घर दे विच। सर की कहना चाहोगे कि ये लाइफ जिहड़ी कि रिटायरमेंट तो बाद आप देख सकते हैं कि थोड़ी जी उम्र उजल जी हो जाती है, क्योंकि रोज जिहा पुलिस की डिपार्टमेंट वाहवा मारिया हुआ हुंदा, पर तुसीं किवें इस चीज़ नूं जिहड़ा हैगा उवें खट्टिया भी सारा परिवार जिहड़ा हैगा वो प्यार का केंद्र बनया हुआ? जिंदगी के नॉर्मल जिस तरह चलते रहना चाहिए। पहली चीज़ तो जो सर्विस ने साडियां वही सर्विस करने वास्ते ही गए सन, सर्विस करके ही आए हैं। रिटायर होने तो बाद साडा एक जिंदगी का नवा एक बाप शुरू। ये साडा जिहड़ा बाप आ इहदे विच मतलब ये एक नवा चैप्टर है साडा। इस चैप्टर नूं भी सानूं हसदिआं निभाउणा पैंदा और जो कुछ भी है, जो भी तुहाडे लोकां नाल मुलाकात जो मेरा मतलब कहण दा कि पब्लिक नाल हुंदी रही है ते चंगे माड़े बंदे जिहड़े आ कोई वक्त दे लिहाज नाल कोई जिहड़े माड़े बंदे है वो अपने आप सुधरदे भी आ, वो चलदे रहे और उन्हां विचों निकल के आउणा करना ये है कि अपनी जिहड़ा मन आ ना उन्होंने हमेशा ही काबू च रखना पैंदा। सोल कंशियस रहोगे या ते अच्छा, फिर बॉडी कंशियस जो बंदा होता है वो थोड़ा जिहा गलत तुर पैंदा है। अंडर कंशियस और ओवर कंशियस। अंडर कंशियस रहने तो बाद जरा सरलता ना चलता, चाहे बाहर आ चाहे सक्सेस है चाहे अपने घर दे विच आए। ओवर कंशियस यार की होंदा है, पर वो अंदर एक तो डर है की होंदा की इहदा कोई पता नहीं। एक बंदा कहता मैं की नहीं जानता, वो बड़ा फौड़ मारता कि मैं सब कुछ जानना, पर देखो तुहाडे कोलों ही पुछ रहा कि मैं की नहीं जानता। इत्थे जानने वास्ते बहुत कुछ पिया, बड़ा विशाल है उस काल पुरख का बिछाया जिहड़ा जो भी चल रहा सिस्टम बड़ा तगड़ा है। इत्थे दुनिया बहुत दूर तो दूर बैठी आ। ये तो मस्त मार के ते नज़ारा देखो, जिंदगी का आनंद लो। ये जिंदगी आनंद लैण वास्ते बनी है, ना कि कमसान वास्ते बनी है। सर जिस तरीके दे नाल तुसीं गुरमुख दे नाल थोड़ा जुड़े हुए हो और कि असीं इस चीज़ का असर समझिए कि इस चीज़ ने मोल्ड किया तुहाडा माइंड सैटअप है जिहड़ा कि तुसीं अपने माइंड नूं जिहड़ा कंट्रोल करना, क्योंकि ये एक महापुरख ही जिहड़ा हैगा आपदे माइंड नूं कंट्रोल कर सकते हुंदे आ। और तुसीं पुलिस दी डिपार्टमेंट च रह के इन्नी देर सेवा करके उस तो बाद अपने मन नूं कंट्रोल किया, किद्दां इफैक्ट पिया तुहाडे उत्ते? पहलां हो सकदा तुसीं तुहाडी जिंदगी जिहड़ी हैगी किवें सीगी कि गुरमुख दे नाल मतलब किवें ये जिहड़ी चेंज जिहड़ी हैगी आ थोड़ी बहुत जिहड़ी हैगी जिंदगी दे विच किवें? महापुरखी च बहुत दूर की चीज़ है। मैं तो बिल्कुल आम जिस तरह बंदे को गृहस्थ विच या लोकां च विचरना चाहिए, मैं तो उस तरह विचरदा चलिया आ रहा। बाकी ये है कि जो भी है मैं एक लफ्ज़ भी बोलता तो सवाए उस माल के रुख के बगैर नहीं बोल सकता। दम हर दम होता। दूसरा है कि घरों जो भी शिक्षा बंदे को मिलती है मैं तो कहना कि दुनियावी तौर पर जो भी मेरे से कोई मेहर है, मेरे दादा दादी या माँ, इस तो बाद मैं कुछ नहीं कह सकता। डिप्टी साहब जिहड़े अज दे पीढ़ियां हैगियां
ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ 84 ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਇਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਤ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਈ ਅੱਧਾ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਸਗੀ ਧੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਿੰਪਲ ਸਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਅੱਜ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਆ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸਮਝੀਏ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਐਲਡਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਕਲਯੁਗ ਆ ਕਲਯੁਗ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਤਯੁਗ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆਖਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਭਾਵ ਅੰਦਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਭਾਵ ਰੱਖਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਖਵਾਏਗਾ ਉਹ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਾਓ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਮਨਮੁਖ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰਹੇਜ਼ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਦੇਖੋ ਮਲ ਮੂਤਰ ਗੁੱਸਾ ਇਤਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਜੇਤ ਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਰਤ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜੈਲਸ ਵਾਲੀ ਨੇਚਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦੇਣਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਹੁਣ ਵਾਂਗੂ ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਿਗਾੜਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਵਾਂਗੂ ਆਹ ਕਰਦਾ ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਾਹਰ ਰੋਲਾ ਆਇਆ ਔਰ ਗਿਆ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇੱਧਰੋਂ ਸੁਣੋ ਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਸੋ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਬਿਧ ਬਣੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਮਿਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਹੋਰ ਗਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਦੇ ਆ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੋਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਲੜਕਾ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਾਇਆ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਂ ਬਾਪ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦਾਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਾਨਾ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਹੈ ਇਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਨਿਖਾਰ ਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਬੁਝੇ ਮਨ ਨਾਲ ਨਿਖਰ ਕੇ ਚੱਲੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਸਰਲਤਾ ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਜਾਓ ਸੋ ਲਵ ਇਜ਼ ਗॉड ਦੇਖੋ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਦੀ ਆਖਰੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਆ ਉਹ ਗॉड ਮੇਡ ਮੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਬਣ ਗਏ ਸਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 65-70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਬਲੱਡਡ ਵੀ ਆ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਰਹੂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਹਿਲੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈਗੀ ਆ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਵ ਇਜ਼ ਗॉड ਕਿਹਾ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਔਰ ਆਫੀਸਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਆਏਗੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਫੈਲਣਗੀਆਂ ਔਰ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਨੇ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਲੋਕ ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਆਏਗੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਆਏਗੀ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਾਰਾ ਵਰਲਡ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈਗਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਿਆ ਆਪਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੇ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਏ ਔਰ ਹਵਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ
ਪਿਓਰਟੀ ਸੀ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਿੰਨਾ ਘਟਿਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛੂਹਣਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਚੱਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਕੀ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡੂ ਐਂਡ ਡਨ। दूसरा है कि ये कोरोना आया, दूसरा आया जो कहते मुताबिक चल रहा जी चाइना तो आया, किस तरह आया, वो भी इंसान का पैदा किया। जो इंसान के जोड़े जरूरतां नाल जब चीज़ां पैदा करेगा तो वो सारे वास्ते दुखदायक होणगियां। ये क्रूरता का ही सिੱਟਾ सी। अगों नेक इंसान आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ देखो कोरोना में जिन्होंने सेवा की है, सेवा करते करते चले है, तो ये सारा उन्होंने ही अपने कोई परमात्मा वालों दी हुई मानता चंगी या वो सोसाइटी खेडे आ करे आ चलते हैं कि सेवा करनी। जेडे नफरत करते हैं वो तो ऐसे है भी कोई वक्त आता उन्होंने घरदियां तो भी नफरत हो जाती अपने तो। ये सब कर जो चलता करता बाकी सिक्ख्या है। दूसरी रही गल साडे डिपार्टमेंट दे विच बहुत बहुत अच्छे मैं उन्होंने कोई सिक्ख्या, मैनू परमात्मा ही देन है कि चंगे अफसर मिलते रहे। मैनू उन्होंने इस सोसाइटी चलना फिरना बारे भी दसिया, इत्थों तक भी दसिया कि असी किते अफसोस कर जाना। मैं बड़ा की मेरी उम्र से 18 साल का मैं भर्ती हो गया, जिन्ना कोल मैं लगा रहा मैंने तो चंगा ही सिखाया। मैनू तो कोई किसी कोई नफरत वाली गल नज़र नहीं आई। वो साड़ियाँ अखां होणगियां किसी को देखने वालियां या सोच वालियां, पर मैनू कोई नज़र नहीं आई। मैंने तो अफसर मेरे ने सिखाया, मेरे घर से सिखाया, मैंने सोसाइटी ने सिखाया। जे कोई मेरा बुरा सलूक सोसाइटी करता वो भी उन्हें सिखा लेता। एक मौका मिलता है हर जिहड़े इस जिंदगी जिहड़ी है साडी ये सिक्खण वास्ते ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ छिड़कदा उदों आ ਜਦੋਂ ਉਹ कहता हम चौड़े बाजार था, जो बड़ी मैं आ जाती है ना वो थिड़क जाती है। बनया बनाया अपना घर बिगाड़ के बह जाती है, बनया बनाया अपना वजूद बिगाड़ के बैठ जाती है। सर ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਤਾਬ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਦੇ ਆ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਸਲਾਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਰਿਕੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਡੀਐਸਪੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਨ ਹੋਣ ਦਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਫਾਦਰ ਜਿਹਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਔਰ ਹਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲਾਈਫ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠ ਹੀ ਮੈਂ ਵੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਐਜ਼ ਕਲਾਸ 1 ਅਫਸਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ, ਅਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਢਿੱਲਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੈਗੀ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਡੈਥ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਵੜਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਰੱਖੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ
ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਿਸਟਰਲ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਫਾਦਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰੀਟਾਇਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਟਾਇਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ। ਕੰਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਆ ਉਹਨੂੰ এনवायरमेंट ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬੰਦਾ ਸਗੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲਾਈਫ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਔਰ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਾਦੇ ਦੇ ਪੋਤੇ ਹੋਣ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਹੈ ਘਰ ਦਾ। ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਬਾਰੇ? ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਫਸ ਜਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ। ਸੋ ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਹੁਣ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਮੇਰਾ UPSC ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ UPSC ਦਾ ਟੈਸਟ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਵੈਸੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਵਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਪੋਤੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਫੇਸ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇਚਰ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਸੁਭਾਅ। ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦਾ, ਪੋਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ DSP ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਆ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੜੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਬੇਟੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਲੰਧਰ ਵੀ ਮੈਰਿਡ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਅੱਜ 84 ਸਾਲ 85 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਚਿਹਰੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ DSP ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ? ਉਹ ਮੈਂ 84 ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਭਰਾ। ਓਕੇ, ਬਸ ਭੜਿਆ ਮੇਰੇ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੰਘਣ ਡਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣੀ। ਫਕਰ ਆਦਮੀ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੋਤ ਨੂੰ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ 4 ਜਣੇ ਅੱਜ ਆਏ ਆ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆ ਇਹ ਲਿਆ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਿਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਤੇ ਆਪ ਹੀ ਖਿੜੇ ਜੇ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਬਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ।